हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेई गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ए सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। तो प्रथम जेते ब्लॉग स्टार्ट करनी केउठू ब्लॉग स्टार्ट करनी आपण मान देखि पारथबे। तो प्रथम मैंने दर्शन कले कना गोटे धुमुणा सापर जेटा आम धुमुणा साप बोलिकी कहू। तो सकाळे सकाळे मु तो उठिकी सेपटर आम दांडपटर कारबार करूँ मैंने दांडपारी धुआ धुई कम जो खरका पुरका करके जेपटे जितेबाला मुझे एपारिकी पलि आसनी कबाट खोलिकी तो देखला बेलू कना गोटे धुमुणा सापटे घर बुलूची। तो घर तो नागिगला कबाट सब नागिगला किंतु जेटा तलीटा जे तल कामटा जे भल रकम प्लास्टर होना जो कि जो कबाट जे नागी तले टिके फांका अच्छी आपर टियल पानी बाहरिया कि भी रास्ता रखाही आ सेपटे जो मोटर जो पाइप जो बाहरी मोटर बसची जो सेठी भी फांका अच्छी। तो के बाटे के जाने गोटे धुमुणा साप घर भीतर को पशि आसी। तो मु तो जिते फास्ट कबाटा खोलीदेनी खोलीदेकी तो पूरा डरीगनी आ मैंने कौन एरकम गोटे साप तापर करना धीरे सुस्थ अना देखा धुमुणा सापटे। तो मिकिल के डाकी मिकिल नहीं कि करना मोबाइल टे वीडियो बन देता बस। तापर आसिक मो कम जरकम नागिया कथा नागी तापर कम दाम सब सरला। तो एबे कौन है दिने छड़ा दिने वर्षा होची काला बैशाखी वर्षा एरकम होची जे न कहवा कथा माने जतरे चाहू नथियो वर्षा से समय ही वर्षा होची। तो आज कौन ना आउ गोटे कथा हेला जे सकाळे सकाळे जो कि मनटा बिल्कुल भी भल नहीं। तो वर्षा तो हो बेलुड़ी तो जहाँ जेरकम वर्षा हो संध्या समय संध्या पर्यंत तापर कौन ना जो कम जे सरी ना से कि आमर जेटी जेरकम बाड़ घेरा हवा कथा सही किंतु जे जेरकम आबद्ध करके रखा कथा हो पारना कहीं कम हो बारंबार कि खोला मेला होगी रही जाऊँगी। तो फांका फांका होगी रही जाऊँगी सब बेले तो आउ निघा देकी रही होना कईटी खुला रहा कौन कला। तो बैगण गछ बाड़ी होता ना बहुत सुंदर बैगण गछ होता से बैगण भी नागिला आ कषि भी नागिला बैगण भी से खाइबा मुताबक दुटा तीन बैगण भी होता। तो रात कौन करना सेंढ पशिकी से सब खाईदे जो कि मनटा बहुत दुख होता से कि तो बाबा सांगे भी मोर कहा बुला टिकेला जो कथा शुणा टिकेला जे बाड़ घेरू ना जो कि परिश्रम करके गछ नगेचे सेंढ आसिकी खाई होती कौन कर से मनटा टिके बिल्कुल भल थिलानी। तार भितर जाइए बहुत सारा कम आमर होता कहीं बहुत सारा कम होता जो गुहाल जे आमर जो नाला। तो प्रथम केबेठू आपण मैंने जानी वर्षे आगुरी तो जानते आमर गुहाल ना गाई बंधावाई आमर बहुत हैरान होते जो कि जितेबाला एपटर कम है मोर जो दुचाड़ी पटर जे कम है से बेटू गाई जाइए सेपटे पॉलिथिन पका होगी घेरा होती से बंधा होते। तो ये देख लो काला बैशाखी वर्षा है तो ठीक ठिकाना ना केतेबेले केरकम वर्षा हम बोलिकी। तो से कि तो आम भाई कौन एपरी कमटा सरीगला तापर कना से गुहाल कमटा आरंभ करिया बोलिकी। तो देखला बेलू एपरी कम तो मिस्त्री एत हैरान करुँचे एत हैरान करपर्यंत एपरी कमटा हो पारा ना। तो एपरी कमटा हो पारा ना तो किंतु वर्षा आरंभ होगा। तो गाई भी हैरान होती बंधा हाँपाई कि तो जैसे कि माने हठात भाई कहले मु गाई तो हैरान होती तो घर नकने नहब एटी जे खंडिया होकर रही तार रही था पचे कि गाई कि आ कि ना मुंड उपर तो छपरटे टिके होगने तो जे रकम हो गाई रही पारे। तो से तो सेपटर जहाँ सब जिनपतर सब थिला जाकि बाबा मु जाकि सकाल उठू जाकि आम नागी सेपटर जी जहाँ जिनपतर सब थिला ताकू सब बाहर करके जगटा फांका करते कि कुटा पड़ता कि कौन माटी पड़ता कि मु घसी गुंडा करी कि जाल थिला बाउंश सब पड़ता। तो दी जन मिसिकी से सब कम जाकि करते यही रकम कम सकाल पर बहुत सारा कम चली तार किसी भिड बनई पारे कहीं मनटा बिल्कुल भल थिलानी माने जो षंड जो खाई बैगण गछ तो छोट छोट हो ठीक अच्छे कि ना जिते बैगण से मैंने धरी फल फली जेटा कि खाया मुताबक होते से षंड खाईदेने केते मन दुख हो से आपण मैंने जापारे केते परिश्रम करके गछ नगाई से पानी दिखाई बैगण गछ नगाई भी आपण मैंने देखी पानी दिया होता भी देखी जिते बैगण फलिला तुला हवा समय आसला सेंढ पशिकी सब खाईदेला बस से मनटा भारी दुख होता। दुख कने कौन हम तो खाई गला कने कौन हम तो बाबा जाकि बाड़ सब घेरी घेरने कौन हम तो सेंढ तो खाई सारे तो जहाँ हो
କାମ ତ ଚାଲିଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠୁ ବହୁତ ମାନେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଖଟିଣି ଯେରକମ ସେଇ ରକମ ଖଟିଣି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ବନେଇବା ପାଇଁକି 4 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁକି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେପଟେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇମି। ତାପରେ ଭାଇ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇମି। ଚା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବନେଇନି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିକି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଚା ଟିକେ ବନେଇଥିନି, ଚା ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ବେଳଓଳି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖଟା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର କାମ ହେଉଛି ଜାଳ ରଖିବା ପାଇଁକି କେଣେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲି। ଏବେ ତ ଏଟା ବି ଘର ହେଇଯାଇଛି, କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନି। ନା ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଲି ବନେଇ ପାରୁଛି, ନା କେଇଠି ଜାଳ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ରଖିପାରୁଛି, ନା କ'ଣ କରିପାରୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁକି। ଏକ ତ ଖରା ହେଉଥିଲା ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିଲି, ସାମ୍ନା ପଟ ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଏଠି ଉଠା ଚୁଲା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଳ ବି ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଉଦା ଜାଳ ଜାଳିକି ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ରଖିବା ପାଇଁକି କିଛି ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଜାଳ ଆଣିକି ଯେ ରଖିଦେମି ଯେଠିକି ବର୍ଷା ହେଲେ ଉଦା ହେବନି, ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତ ଯାହା ହଉ ସେରକମ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଯାହା ହଉ କେତେ ଦିନ କାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଜଣା। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କାମ ବାକି ଅଛି ସେତିକି କାମ ସେ ସାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ କାମ ସେରକମ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଲା, ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଗୁହାଳଟେ ହେବ ଗୁହାଳଟେ ହେବ। ଗାଈଟି ଆମର ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା, ମେଘ ପବନ ଶୀତ ସବୁଥିରେ କରିନା ସେ ଫାଙ୍କାରେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ନହେଲେ ଆମ ଯାହାର ଗୁହାଳରେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, କେତେ କାଦର ଯାଇକି ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ଗାଈ, ଆମ ପାଇଁକି ଗାଈଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ତ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ତା ପାଇଁକି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, ଘରଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆପାତତଃ ତା ପାଇଁକି। ଯେଉଁଠିକି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖରା ବର୍ଷା ପବନ କାକର ଶୀତ ଯାହା ବି ହେନେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘରଟେ ହେଇଯାଉଛି ଗାଈ ପାଇଁକି। କାରଣ ଗାଈ ମାନେ ଗୁହାଳ ପାଇଁକି ତ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କ'ଣ ନା ଘରଟା ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଈ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବ ନାହିଁ, କି ତା ପାଇଁକି ଆମେ ବି ଆଉ ହଇରାଣ ହେବା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ କରିଦେନେ ସେ ତ ପଶୁଜନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟେଇକି ତ କିଛି କହିପାରିବନି ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ଆମକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆମ ଯାହାର ଗୁହାଳ ନେଇକି ବାନ୍ଧୁ ଯିବା ପାଇଁକି ରାସ୍ତା ଯେ ଏତେ କାଦ ହେଇଥାଏ, ସେ କାଦରେ ସେ ଯାଏ ସେଠି କରନା ମଶା ଖାଇ ହେଉଥିବ। ଆମେ ତ ଏଠି ରହିଲେ ସେ ସେଠି ବନ୍ଧା ହୁଏ, ମଶା ଖାଉଥିବ ନା ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଦେଇ ହୁଏ ନା କ'ଣ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ମଶା ଧୂପ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବା, ପୁଣି ସକାଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବା, ଦେଖାଶୁଣା କିଛି ହେଇପାରେନି। ଭାରି ହଇରାଣ ଆମ ପାଇଁକି ଗାଈଟି ଆମର ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ତା ପାଇଁକି ବି ଭଲ, ଆମ ପାଇଁକି ବି ଭଲ। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୁହାଳଟି, ତ ରାତିରେ ବି ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିହେବ, ଆଉ ମାନେ ହଇରାଣ ହେବନି। ମଶା ଖାଇନେ ବି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ଧୂଆଁ ଦେଇହେବ କି ମଶା ଧୂପଟେ ଲଗେଇ ହେବ। ଯାହା ହଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ଏଇଥର ତାକୁ ହଇରାଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଯେ ଆମକୁ ବି ଆଉ ହଇରାଣ ତା ପାଇଁକି ଆମକୁ ବି ହଇରାଣ ହେବନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ଦୁଃଖ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ ଯେ କିଛି ମାନେ ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା ବନେଇବା ପାଇଁକି। କାହିଁକିନା ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ମାଟି ଘରଟା ଥିଲା, ମାଟି ଘରଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାଳ କରିବା ପାଇଁକି ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ହିଁ କେଣେ ନଥିଲା। ମାଟି ଘରଟା ଭଙ୍ଗା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୁହାଳଟେ ବନା ହେଉଛି, ତ ଗାଈ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମାନେ ରହିବ। ତ ଯାହା ହଉ ସେ କାମଟା ତ ହେଇଗଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲିକି। ତ ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ଆସିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ତରକାରୀ କିଛି ଖାଇଲେନି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଲି ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା, ଆମେ ଆଉ ଖାଇବାନି। ତ ରୁଟି ତରକାରୀ ଯାହା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ତା ଏଠି କ'ଣ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ନଣନ୍ଦକୁ ଦେଇଥିଲି କାଟିବା ପାଇଁକି, ସେ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଦ୍ୱିପହରେ ଯାହା ଯେରକମ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ସେରକମ ରୋଷେଇ ମୋର କରିଥିଲି। ରୋଷେଇ ପରେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ, ଖିଆପିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିଫିନ୍ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟା କେଇ ରକମ କରିଛି। ଏବେ କ'ଣ ନା ପାଗ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ପାଗ ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳଓଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଯେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ହେଉଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ ବି ସେରକମ ହେଉଥିଲା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ହେଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛରେ କ'ଣ ନା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ରହିଲା ମାନେ ନା ରାତିର ଚଢ଼େଇ ଖାଇଯିବେ ନା, ରାତିର ତ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବେନି, ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଦିନରେ ଚଢ଼େଇ ଖୁମ୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳଓଳି ସମୟ ହେଲାଣି, ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଲେଉଟାଣି ସମୟ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ଆସିକି ଖୁମ୍ପି ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଯେଉଁ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟାକୁ କାଟିକି ଘିନି ଆସିଥିଲେ, ଘିନି ଆସିକି ଯାଇକି ନାଗିଥିଲେ କାମର। ସକାଳୁ ଉଠୁନ୍ ତ ଯାହା କାମ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳଓଳି ଯେ କାମଟା କରିଥିଲେ ସେଇ କାମଟା ଭାରି ବାଧିଥିଲା। ଏତେ ବାଧିଥାନ୍ତାନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ନା, ରାତିରେ
ଏତେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଇଥିଲା ନ କହିବା କଥା। ଯେ ଯାହାର ଚାଳ ଘର ତାଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଛପର ରଖିଥିଲାନି, ଉଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା, ଏରକମ ପବନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ନହେଲେ କନା ପକ୍କା ଘର, ଯେଉଁ କୋଠା ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତ ଘର। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯେଇଠି ଟିକେ ଚାଳ ଛପର ଘର ଅଛି, ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ତ ସେ ତ ସାଧାରଣ କଥା। ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଜନା ଗଛ ହେଇଛି, ସଜନା ଛୁଇଁ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଘର, ସେଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏତେ ମାତ୍ରାର ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ଖରା ନାହିଁ, ଗରମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ତ ସେଠି କଦଳୀ କାନି କାଟିକି ରଖିଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୁଁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିନି, ଦି ତିନି ମାଢ଼ିଆ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିନି। ଏତେ ମାତ୍ରାର ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଇଥିଲା, ତଣ୍ଟି ସବୁ ଶୁଖିକି ଅଠା ଅଠା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ଗୁହାଳ ଯିଏ ବନା ହେଉଛି ଗାଈ ପାଇଁକି, ତ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ କାଠ ସବୁ ଦରକାର, ଆମେ କନା ଯେଉଁ ମାଟି ଘର ଯେ ଆମର ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ମାଟି ଘରୁ ଯାହା ସବୁ କାଠ ବାହାର କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଏଇଠି ଏଇରକମ ରଖା ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେରକମ ନିରାପଦ ରହିବ। ନିରାପଦର କ'ଣ ରହିବ, 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇତେ ବସିଲାଣି, 2ଟା ମେଘ ଖାଇଲାଣି ଏ କାଠ। ଆଉ କ'ଣ ଏ କାଠ ଥିବ, ଯେତିକି ବି ଆମେ କାଠ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଛପରରେ ନାଗିବା ପାଇଁକି, ତ ସେ କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରସି ହେଇଥିଲା, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଇଥିଲା। ତ ବାଧ୍ୟରେ କନା ନୂଆ ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା, ଘର କାମ ପାଇଁକି ନୂଆ ପୁଣି କାଠ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଯଦି କାଠ ମିଳିଯିବ ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ଘର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛପର ଥିଲା, ଚାଳ ଛପର ଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ ନାଗିଥିଲା, କାଠ ଗଡ଼ାଣ ସବୁ ନାଗିଥିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିକି ଏଠି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ନାଗୁନାହିଁ। ଯାହା ଭଲ ଭଲ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ବନା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ହିଁ କାଠ ନାଗିଯିବ, ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ବନା ହେଉଛି ନାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାଠ କିଛି କାମରେ ଆସିଥିଲାନି, ସବୁ କନା ରସି ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ନା, ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଉପରେ ସବୁ ଥାକ ମରା ହେଇକି ରହିଛି, ପାଣି ଖାଉଛି, ତ ପାଣି ଖାଇକି ସବୁ କାଠ ରସି ହେଇଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବେଳଉତା ଆମକୁ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମୋତେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନାଗି ହେଇଥିଲା ଏଇଠି କାମ କରିବା ପାଇଁକି। କାମ କରିକିରି ପୁରା ନୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠା ବାହାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ନାଗିବ ବୋଲିକି, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ସେ ସବୁ ରସି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ବାହାର କରିଥିଲେ ତ ସବୁ ବାହାର କରିକି ସବୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ନାଗିଯିବ କାମର ବୋଲିକି। ତ ବାବା ଯାଇକି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, କହିଲେ ନା ଏସବୁ ରସି ଗଲାଣି ନା, ତ ଏସବୁ ଯଦି ଛପରେ ଯଦି ଦିଆହେବ ସିଏ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ କିଣା ହେଇକି ଆଣିକି ନଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ନଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତ ଯେତିକି ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିକି ସବୁ ସେଇ ରକମ ରଖିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କାମ ତ ଚାଲିଥିଲା, ଘର ସଂସାରର କାମ ମାନେ ଆସିକି। ତ ଛୋଟ ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଛୋଟ ଦିନର କାମ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଦିନ ଛୋଟିଆ ଯୋଗୁରୁ କାମ ବେଶୀ ହେଉଛି, ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ କାମ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମାନେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଛି, ଘର ଯେଇଟାକି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଏଇରକମ ନାଗିକି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତ ସେପଟେ ଦୁଚାଳି କାମ ଆମର ହେଉଛି, କାମ ନାଗିକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗର ଗୁହାଳ କାମଟେ ବି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ନାଗିବ ଯେ ହଁ କାମ କିଛି ସରିଲା ବୋଲିକି। ତ ଯାହା ହଉ କାମ ତ ଚାଲିଛି। ଏ ତ ଘର ସଂସାର କାମ, ଏ ତ କେବେ ସରିବନି ନା, ଚାହିଁକି କେହି ଜଣେ ବି ସରେଇ ପାରିବନି। ଘର କାମ ତ ସବୁବେଳେ ଏରକମ ନାଗିକି ରହିଥିବ। ତ କାମ ଆମର ଏରକମ ଚାଲିଥିଲା। ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେ ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସିଲାନି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପହର କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କେତେ ଉଜୁନିଆ କାଠ ସବୁ ବୋହିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କାଠ ସବୁ ରସି ହେଲାଣି, ଇଏ ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, କେବଳ ଯାହା ଜାଳ ହିଁ ହେବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଜାଳ କିରକମ ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ କେଇଠି ରଖାଯିବ ତ ତାକୁ ଜାଳି ହେବ, ନହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଫାଙ୍କାରେ ଯଦି ରହିବ, ବର୍ଷା ହେଇକି ତ ଓଦା ହେଇଯିବ ନା, ତାକୁ ଜାଳି ହେବ ନା କରିହେବ। ତ ଦେଖିବା ଘରଟେ ଯେ ବନା ହେଉଛି, କେତେ ବାଟ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଜାଗା ରହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ଯଦି ଜାଗା ରହିବ ତ କିଛି ଶୁଖିଲା ନେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଜାଗାଟା କନା ହେଉଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ରହିବ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜାଳିବା ପାଇଁକି ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଠୁ କାଠ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, କାଠ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି। ତ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆଜି ଦିନଟି ଏଇଠି ଆଣିକି ଗାଈଟା ବାନ୍ଧିଦେବା ବୋଲିକି। ତ ଗାଈ ବି ଆଣିକି ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିକି। ଏଇଠି ଯେଉଁ କାମ ଯେ ହେଉଥିଲା ନା, ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚିକି ଗଡ଼ାଣ ସବୁ ଚଞ୍ଚା ଚଞ୍ଚି ହେଇଥିଲା, ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଖୁଞ୍ଚ ରକମ ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ଥିଲା। ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେବ, ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହେବ, ବାଛୁରୀ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ବାବା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଖୁଞ୍ଚ ପଶିଯିବ, କ'ଣ କରିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ
ଫାଷ୍ଟ ଜାଗାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେମି, ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇକି ଗାଈଟାକୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିମି। ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତ, କିନ୍ତୁ 10ଟା ରାତିରୁ ଯେ ହେଲା ମେଘ ପବନ, ପୁଣି ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ସେ ଦୁଚାଳିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେଇଠି ହିଁ ସେ ନିରାପଦରେ ରହୁଛି। ମୋତେ ଯେଇଠି ରହିନେ ବି କେଣେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ନିରାପଦରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଗାଈଟି ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ତ କାନ୍ଥ ଥିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଛପର ତଳେ ସେ ରହୁଥିଲା, ନିରାପଦରେ ବି ସେଠି ରହୁଥିଲା। ହଁ ଉପରେ ତ ଛପରଟେ ଅଛି, କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ରକମ ରାତିରେ ଆସିକି ତାକୁ ଆମେ ନେଇ 10ଟା ରାତିର ତାକୁ ଆସିକି ଆମେ ନେଇକି ସେଠି ଆମ ଯେଉଁ ଦୁଚାଲିର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ନିରାପଦରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲି, ଜାଗାଟି ପରିଷ୍କାର ପୁରା କରିଦେଇଥିଲି। ଖରକା ପୁରକା କରିକି ଯେତିକି ସବୁ ଖୁଞ୍ଚ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାଳ ଖୁଞ୍ଚ ନା, ଯଦି ଗୁଡ଼ ହାତରେ ଯଦି ପଶିବ ନା ସେଠି ପୁରା ମାନେ ଘା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଖରକା ପୁରକା କାମ ସରେଇଦେନି। ଏତିକି ସବୁ କାମ ସରେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଯାଇଥିନି, ଯାଇକି ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପୁରକା କରିକି, ଆଉ ବାସନ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାସନ ଥିଲା, ବାସନ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଖାଲି ଲୁଗା ଧୋଇ ପକାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କାମ ହେଇଥିଲା ମୋର। ଦିନଟି ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା। ମୋତେ ତ କାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିଥିଲିନି, ନେଟ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଶୋଇଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା କାଲି ଦିନଟି ମୋତେ। ତ ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ଦିନଟି କଟିଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ଆଉ ଡଲି ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ଆସିକି ବାବା ବସିକି କଦଳୀକି ଗଣୁଥିଲେ କେତେଟା କଦଳୀ ଅଛି ବୋଲିକି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।